Okay, so what we are going to study today? Okay, we are going to study about the function. Definition of function we will study. Definition of function. And then we are going to study here domain, codomain, codomain, and range of function. Okay, and range of function. Then we will study about image and pre-image, image and pre-image, image and pre-image, image and pre-image of function, image and pre-image of function. Then types of functions. Okay, types of function, types of function. About this we are going to study today. So let's start from the function. Okay, last time also we discussed about the function. Then today we are going to start with the definition. Okay, function भनेको के हो त? Let's start. Function को लागि first of all what we need here for function, we need two non-empty sets. Okay, so let A and B, let A and B be two non-empty sets, two non-empty sets. Okay, let A and B be two non-empty sets. A and B be two non-empty sets. Then the relation. Okay, actually function भनेको चाहिँ के हो? First the relation हो. Relation अब सबै all the relations are not function but all the functions are relation. Okay, so function भनेको at first it should be a relation. Necessary condition भनेको त्यो relation हुनु पर्यो. त्यस्तो खालको रिलेसनलाई मात्रै हामी फंक्शन भन्छौं जसमा all the elements of set A have one image in set B है त. भनेको अर्थ यहाँ चाहिँ हामी भन्दाखेरि unique element in set B भन्छौं. त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो त? एउटा मात्र इमेज हुनु पर्यो. सेट बी मा एउटा मात्र इमेज हुनु पर्यो. सेट बी को एलिमेन्ट्स लाई जुन सेट ए को एलिमेन्ट सँग कनेक्टेड छन् त्यस्तो एलिमेन्टलाई हामी इमेज भन्छौं. ओके, सो एउटा मात्र इमेज हुनु पर्यो. लेट ए एन्ड बी बी टु नन एम्प्टी सेट्स, देन द रिलेसन. ओके, देन द रिलेसन फ्रम द set A to, then the relation from the set A to set B is set A to set B. With that, so let an A be the two non-empty sets. Then the relation from the set A to set B is set to be function. Set to be function. Okay, is set to be function. If all the elements of set A, if all the elements of set A are associated, if all the elements of set A are associated with the unique element, okay, with the unique element of set B, with the unique element of set B. Okay, so यसमा function को definition, let A and B be two non-empty sets, then the relation from the set A to set B is said to be function if all the elements of set A are associated with the unique element of set B. यसको meaning के हो? Okay, just you can see here, जस्तो हाम्रो कुनै एउटा set लाई we can represent by mapping diagram बाट पनि represent गर्न मिल्छ. Suppose यो एउटा function हो भने यसमा suppose 1 2 3 4 these are the pre-images है. यसलाई हामी pre-images भन्छौं. हो, यतापट्टिको B मा पर्ने सेटहरुलाई इमेजेस, तर सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई इमेजेस भन्न मिल्दैन. जुन चाहिँ सेट A को एलिमेन्टसँग कनेक्टेड छन् त्यसकोलाई मात्र हामी इमेज भन्नुपर्छ है त. Okay, so suppose here it is 5 6. So I am going to show in this way. Okay, यहाँ यसले भन्न खोजेको कुरो के हो त? युनिक एलिमेन्ट अफ सेट B. अब सबै एसोसिएटेड हुनै पर्छ फंक्शन हुनको लागि. all the elements of set A should be associated. सबै एलिमेन्ट्सहरु एसोसिएटेड त हुनु पर्यो, तर केसँग एसोसिएट हुनु पर्यो? only one element of, okay, unique element of set B. भनेको अर्थ युनिक एलिमेन्ट अफ सेट B सँग हुनु पर्यो. यसको मिनिङ के हो भने 1 को एउटा मात्र इमेज हुनु पर्यो. 1 को एउटा मात्र इमेज छ कि छैन? 1 को एउटा मात्र इमेज 5 हो. 2 को पनि त एउटा मात्र इमेज छ 5 हो. 3 को पनि एउटा इमेज छ 6 हो. 4 को पनि एउटा मात्र इमेज छ 6 हो.
त्यसैले दिस इज द फंक्शन ओके फंक्शनको डेफिनेसनमा सबै एलिमेन्ट्सहरु कनेक्टेड हुनै पर्छ कुनको सेट ए को सबै एलिमेन्ट्सहरु कनेक्टेड हुनु पर्यो र कनेक्टेड केसँग हुनु पर्यो सेट बी को एउटा मात्र एलिमेन्टसँग कनेक्टेड हुनु पर्यो सेट ए को एउटा एलिमेन्ट दुईटासँग कनेक्ट हुन मिल्दैन है त जस्तो यसलाई मैले यसरी बनायो भने सपोज यो 1 लाई मैले 1 को दुईटा इमेज हुन सक्दैन 1 को एउटा मात्र इमेज हुन्छ हो यो भयो भने दिस इज रङ दिस इज नट द फंक्शन त्यस्तो बेलामा त्यो फंक्शन हुँदैन त्यसैले यहाँ युनिक एलिमेन्टको कन्सेप्ट के हो भने सेट ए को एलिमेन्ट्सहरुको एउटा मात्र इमेज हुनुपर्छ एउटासँग मात्र कनेक्ट हुनुपर्छ अब सेट बी को धेरै एलिमेन्ट्सहरु कनेक्ट होलान् तर एउटा मात्र इमेज हुनुपर्छ भनेर बुझ्ने ओके सो दैट आई हैव रिटन त्यही कुरालाई मैले यहाँ लेखेको जस्ट आई हैव given here example with the mapping diagram okay so त्यो चाहिँ डेफिनेसन को पार्ट भयो अब हामीले यसलाई डिनोट गर्ने तरिका के छ ओके इट इज डिनोटेड बाइ फंक्शनलाई डिनोट गर्ने तरिका इट इज डिनोटेड बाइ फंक्शन फ्रम a to b भनेर डिनोट गर्न सकिन्छ फंक्शन फ्रम a to b अब इट इज डिनोटेड बाइ f फ्रम a to b अब पढ्न आएन भने एन्ड रेड एज यसलाई कसरी पढ्ने त यसलाई पढ्दाखेरि फंक्शन फ्रम a to b भनेर पढ्नु पर्यो इट इज डिनोटेड बाइ यो f यस्तो खालको साइन दिनु पर्यो अनि a to b भनेर यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ फंक्शन फ्रम a to b ओके फंक्शन फ्रम a to b भन्नु पर्यो है त सो यसलाई अब हामीले सिम्पली अब f ले मात्र डिनोटेड हुँदैन function can be denoted by अब हामीले जस्तो f g h phi capital F capital G capital H etc है त etc फंक्शनलाई हामीले यसरी क्यापिटल एफ जी एच ले पनि डिनोट गर्न मिल्छ स्मल एफ जी एच ले पनि डिनोट गर्न मिल्छ यस्तो फाइ ले डिनोट गर्न पनि मिल्छ okay so these are the notations for the function को लागि हामीले यसरी you can write these notations okay so this is important है यो important part नै हो function को definition हामीलाई धेरै पटक सोध्छ पनि so function the definition for function is important okay so all the important thing we are going to study today हामीले function को definition लेखौं now let's write the domain of function okay so here we are going to write here डोमेन अफ फंक्शन डोमेन त हामीले केमा लेख्यौं त डोमेन हामीले रिलेसनमा पनि लेखेका छौं र यहाँ फंक्शनमा पनि हुन्छ डोमेन अफ फंक्शन भनेको पनि रिलेसनमा फर्स्ट सेट ए को लाई हामीले के भन्थ्यौं अल द एलिमेन्ट्स अफ सेट ए आर सेड टु बी डोमेन अफ रिलेसन भने जस्तै यहाँ पनि सेट ए को एलिमेन्ट्सहरु सबै के हुन्छन् दैट आर डोमेन अफ फंक्शन ओके सो पहिला त हामीले लेट भनेर यहाँ के भन्नु पर्यो लेट f from a to b okay let f from a to b be a function okay यो एउटा फंक्शन हो भने f from a to b एउटा फंक्शन हो भने let f from a to b be a function then the sets of all the elements of set A. Then the sets of all the elements of set A are called or simply sets भनेर छ एउटा सेट मात्रै भने हुनाले is भनेर लेखौं है त ओके then the sets of all the elements of set A is called domain of function okay domain of function let f from a to b be a function then the sets of all the elements of set A is called domain of function set A मा पर्ने जति पनि एलिमेन्ट्सहरु हुन्छन् त्यो सबै के हुन्छन् त दैट त्यसको सेटलाई नै हामी डोमेन अफ फंक्शन भन्छौं भनेको त सेट हो यो डोमेन अफ फंक्शन भनेको एउटा सेट हो भनेर बुझिराख्ने सेट्स अफ all the elements of set A है त sets of all the elements of set A is called domain of function so you can see here यहाँ अब यसको एक्जाम्पल को रूपमा हेर्ने भने फर एक्जाम्पल okay यहाँ let's make one mapping diagram here it is A and here you can make here B अघि जस्तै हामीले एउटा म्यापिङ डायग्राम बनायौं यहाँ here 4 5 6 ल यसरी बनायौं ओके यो एउटा पक्कै पनि
मैले बनाएको के हो त म्यापिङ डायग्राम फंक्शनको म्यापिङ डायग्राम हो ओके दिस इज द फंक्शन फ्रम A to B दिस इज द फंक्शन फ्रम A to B ओके अब यसमा हेर्ने हो भने हियर डोमेन भनेको के हो त यो सेट ए नै के हो त सेट ए भनेकै डोमेन अफ फंक्शन हो ओके हियर डोमेन अफ फंक्शन here domain of function यसमा डोमेन अफ फंक्शन भनेको सेट भनेर लेख्नु पर्यो हैन यसरी सेट कर्ली ब्र्याकेटमा लेख्नु पर्यो 1 2 3 4 1 2 3 4 सेपरेटेड बाइ कमास हो यो भनेको डोमेन अफ फंक्शन ओके किन भन्दा f भनेको फंक्शन हो इट इज क्लियर एउटा एलिमेन्ट अनएसोसिएटेड छ यो हुँदा पनि फरक पर्दैन तर सेट ए को एलिमेन्ट चाहिँ अनएसोसिएटेड हुनु हुँदैन है त सेट बी को एलिमेन्ट चाहिँ अनएसोसिएटेड भए पनि केही फरक परेन यो पनि फंक्शन हो हियर डोमेन अफ फंक्शन भइसक्यो ओके सो राइट हियर रेन्ज अफ फंक्शन यहाँ हामीले कोडोमेन भनेको छ नि कोडोमेन अफ फंक्शन कोडोमेन र रेन्जमा अलिकति बुझ्नु पर्यो है त कोडोमेन अफ फंक्शन भन्यो भने के हो त यसमा पनि अब डिफाइन गर्दा त हामीले लेट के लेख्नु पर्छ लेट f from A to B भनेर लेख्नु पर्यो let f from A to B let f from A to B okay let f from A to B be a function let f from A to B be a function then the sets okay then the sets of all the sets of all the elements then the sets of all the elements of set B okay let f from A to B be a function then the sets of all the elements of set B is called codomain of function okay is called codomain of function here okay yeah diagram in the above mapping diagram त्यो माथिको म्यापिङ डायग्राममा हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ कोडोमेन अफ फंक्शन भनेको के हो त कोडोमेन अफ फंक्शन भनेको सबै एलिमेन्टहरु लेख्नु पर्यो यहाँ 4 5 6 यो भनेको कोडोमेन हो 4 5 6 ओके यसमा एसोसिएटेड अनएसोसिएटेड दुबै सबै जति छ सबै एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ सेट बी मा भएको सबै एलिमेन्ट्सहरु कोडोमेन अफ फंक्शन को सेटमा पर्छ है त सो कोडोमेन अफ फंक्शन भनेको 4 5 6 दिस इज आल्सो द सेट कोडोमेन अफ फंक्शन भनेको let f from A to B be a function then the sets of all the elements of set B is called codomain of function okay so हामीले यहाँसम्म चाहिँ कोडोमेन अफ फंक्शन भनेर डिफाइन गर्यौं अब हेरौं रेन्ज अफ फंक्शन रेन्ज भनेको के हो ओके अब रेन्ज भनेको चाहिँ यसमा एसोसिएटेड अनएसोसिएटेड एलिमेन्ट्स अफ B पर्यो भने रेन्जमा चाहिँ एसोसिएटेड एलिमेन्ट्स अफ मात्रै पर्छ है त associated elements haru matrai parcha so we'll write here associated elements haru ko set okay so let's write here range of function okay range of function bhaneko chai what will be a range of function ma pani we have to define in the same way tesari नै define garnu paryo let f from A to B let f from A to B be a function then the sets okay then the sets of all the elements of set B all भन्ने बित्तिकै all मात्र हेर्दैन यस पछाडी मैले कुन लेखिरहेको छु त्यो पनि बुझ्ने है then the sets of all the elements of set B which are associated with the elements of set A is called range of function okay is called range of function in this way we have to write
let f from a to b be a function, then the sets of all the elements of set b, त्यो सबै एलिमेन्टहरु जुन एलिमेन्टहरु सेट a को एलिमेन्ट सँग एसोसिएटेड छन् त्यसको सेट नै के हो त रेन्ज अफ फंक्सन हो। ओके, यसमा पनि इन द अबोव म्यापिङ डायग्राम हामीले अघि नै बनाएको छौं। इन द अबोव म्यापिङ डायग्राम, इन द अबोव म्यापिङ डायग्राम, त्यो माथिको म्यापिङ डायग्राममा हेर्ने हो भने रेन्ज अफ फंक्सन भनेको के हुन्छ त रेन्ज अफ फंक्सन। ओके, रेन्ज अफ फंक्सन इक्वल्स टु अब चाहिँ के हुन्छ त 6 एसोसिएटेड छैन। यु क्यान सी हियर 6 इज अनएसोसिएटेड, सो दैट 4 and 5 लेख्नु पर्यो हामीले 4, 5। अब बुझियो होला, रेन्ज भनेको एसोसिएटेड भएको एलिमेन्ट्सहरु मात्र लेख्ने हो। सेट बी को एसोसिएटेड भएको एलिमेन्ट्स मात्र लेख्ने, कोडोमेनमा सेट बी को सबै एलिमेन्ट्सहरु लेख्ने, डोमेनमा सेट ए को सबै एलिमेन्ट्सहरु लेख्ने। ओके, so up to now we have defined here function, then domain of function, codomain of function, range of function. Okay, अब चाहिँ हामी image pre-image, okay, we are going to define here image and pre-image। ल image, अब यहाँ इमेज भन्नाले अब हामीले इमेज अफ अ फंक्सन भन्दा पनि इमेज अन्डर फंक्सन हुन्छ है। इमेज अफ अ फंक्सन हुँदैन नि, इमेज अफ अ फंक्सन हैन, हाम्रो चाहिँ इमेज अन्डर फंक्सन हुन्छ, त्यही भएर कुरा बुझ्ने। यहाँ इमेज भनेको के हो त द एलिमेन्ट्स अफ सेट बी। ओके, हाम्रो जस्तो फंक्सन पहिला भनौं, लेट एफ, यहाँ पनि फंक्सन भनेर त पहिला डिफाइन गर्नु पर्यो। लेट एफ फ्रम ए टु बी be a function, be a function, right? Let f from a to b be a function, then those elements, right? Then those elements, okay, then those elements, let's write here elements, then those elements are said to be images. Okay, then those elements are said to be images of the elements of set A which are associated. Okay, let f from a to b be a function, then those elements are said to be images of the elements of set A which are associated. जुन चाहिँ associated हुन्छन्, यति मात्र लेख्दा पनि बुझिन्छ। के भन्दा इमेजेस भनेको सेट A को एलिमेन्ट सँग एसोसिएटेड भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई इमेज भनेर भनिन्छ। तर यहाँ भन्दाखेरि हामीले अब इमेज सिंगल भन्नु पर्यो है त। इमेज पनि हामीले कम्बाइन्डली सेट भनेर भन्न मिल्दैन। इमेज भने एउटा सेट हो भनेर त भन्न मिल्दैन। हामीले कसरी भन्न मिल्छ त इमेज भनेको चाहिँ जस्तो यो एलिमेन्टको इमेज यो हो, यो एलिमेन्टको इमेज यो हो भनेर भन्न मिल्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा यहाँ लेट्स ड्र हियर वान म्यापिङ डायग्राम। ओके, यसमा हामीले एउटा म्यापिङ डायग्राम बनाऊ ए बी। सपोज यहाँ चाहिँ ए बी सी छ, यहाँ चाहिँ 2 3 हो यस्तो खालको छ भने यो सपोज दिस इज द फंक्सन। ओके, यहाँ चाहिँ a र 2 एसोसिएटेड छ। सपोज a and 2 are associated here, b and 3 are associated here, c and 4 are associated। हो, यसमा चाहिँ हामीले के भन्न मिल्छ भने यहाँ 2 is the image of a भन्न मिल्छ के यसरी। 2 is the image of a, 3 is the image of b, 4 is the image of c। तर सेट को रूपमा भन्ने हैन, हामीलाई 2, 3, 4 is the image भन्न मिल्दैन। हामीले सिम्पली के भन्न मिल्छ त यो यसको इमेज हो, यो यसको इमेज हो भनेर करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरुको इमेज लेख्न मिल्छ है त। त्यसैले यहाँ चाहिँ इमेज भनेको लेट f from a to b be a function, then those elements are said to be images of the elements of set A which are associated। जुन चाहिँ एसोसिएटेड हुन्छन्। अब एसोसिएटेड नभएको त यो त कुनैको पनि इमेज होइन। यहाँ हेर्दाखेरि हेर है त, त्यसमा त्यो त कुनैको पनि इमेज होइन नि त, एसोसिएटेड मात्र इमेज हुन्छ भन्न खोजे हो। f from a to b be a function, then those elements are said to be images of the elements of set A which are associated। Okay, त्यसो भए now you know the pre-image। Okay,
प्री इमेज भनेको के हो त प्री इमेज भनेको चाहिँ त्यसरी नै डिफाइन गर्नु पर्यो लेट f be a function from let f from a to b be a function let f from a to b be a function then those elements are said to be pre-images of the elements of set b है त pre-images of the elements of set b which are associated okay त्यसैले यहाँ चाहिँ अब प्री इमेजमा त एसोसिएट हुन्छ नै त्यो त पुरै कन्डिसनै हो त्यो भएन भने त हाम्रो फंक्सन नै हुँदैन प्री इमेज ओके प्री इमेजको लागि लेट f from a to b be a function है त let f from a to b be a function let f from a to b the elements then the elements of set a are said to be pre-images okay said to be pre-images then the elements of set a are said to be pre-images of the elements of set b with okay with whom they are associated okay let f from a to b be a function then the elements of set a are said to be three images of the elements of set b with whom they are associated जेसँग तिनीहरु associated हुन्छन् okay अब यहाँ हामी एकै पटकमा लेखौं in the above mapping diagram है त मैले यहाँ एकै पटकमा लेखे अब in the above mapping diagram भनेको अघि भर्खरै मैले एउटा म्यापिङ डायग्राम बनाएको छु you can see here यतापटि छ this mapping diagram in the above mapping diagram अब इमेज र प्री इमेज सँगसँगै लेखौं है त ओके 2 is image of a बुझिराख्ने यताको सबै इमेज हुन्छ 3 is image of b 3 भनेको इमेज अफ b हो त्यसैगरी 4 is image of c 4 भनेको इमेज अफ c हो ओके एन्ड अब हामी प्री इमेज को बारेमा लेखौं एन्ड a is pre image है a is pre image of 2 यसरी लेख्न मिल्छ b is pre image of okay of a sorry 2 यो a is pre image of 2 b is pre image of 3 अनि c is pre image of 4 ओके ल सबैलाई के क्लियर भएको होला है हामीलाई इमेज कसलाई भन्ने प्री इमेज कसलाई भन्ने तर हामीले सेट को रूपमा लेख्न मिलेन इमेज र प्री इमेजलाई हामीले यसरी लेख्नु पर्छ किन भन्दा यहाँ इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट को के हुन्छ प्री इमेज हुन्छ इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट कै इमेज हुन्छ है त त्यसैले यसरी बुझ्ने हो यो इमेज र प्री इमेज को कन्सेप्ट यसरी बुझ्नु पर्यो तर बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने जनरली अब सेट बी मा इमेज हुन्छ है सेट ए मा चाहिँ के हुन्छ प्री इमेज हुन्छ बुझिराख्ने है त्यसैले अब इन जनरल हामीले लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्छ इन जनरलमा हेर्ने हो भने x इज प्री इमेज बुझिराख्ने है त x इज प्री इमेज एन्ड जब यो x मा फंक्सन अपरेट हुन्छ f अफ x हुन्छ है जब फंक्सन अपरेट भइसकेपछि f अफ x इज इमेज भनेर बुझिराख्ने है त x भनेको प्री इमेज हुन्छ भने f अफ x भनेको चाहिँ इमेज हुन्छ ओके दिस इज अल अबाउट इमेज एन्ड प्री इमेज हामीले चाहिँ इमेज र प्री इमेज को बारेमा पनि लेख्यौं अब हामी लेट्स डु हियर टाइप्स अफ फंक्सन है त अब हामी चारवटा टाइप्स अफ फंक्सन दैट वी आर गोइङ टु स्टडी अब त्यो भन्दा बढी कम्बाइन्ड फंक्सनहरु पनि हुन्छन् लेटर अन यु विल नो पहिला हामी त्यो 4 बेसिक टाइप्स अफ फंक्सनहरु पढौं सबै इम्पोर्टेन्ट नै हो हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एभ्रीथिङ इज इम्पोर्टेन्ट हामीले आज पढेको टपिकहरु सबै इम्पोर्टेन्ट छन् है ओके सो
केही कन्फ्युजन भयो, यु क्यान आस्क। इफ नट देन लेट्स डु टाइप्स अफ फङ्सन। अब हामीले गर्नुपर्ने के छ त, टाइप्स अफ फङ्सन। ओके, अब रिप्रेजेन्टेसन त थाहा छँदैछ। रिप्रेजेन्टेसन हामीले जसरी रिलेसनको रिप्रेजेन्टेसन गरेका छौँ सबै तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ है त। त्यो हामी अब यहाँ इन्डिभिजुअल फेरि फङ्सनको लागि त्यस्तो रिप्रेजेन्टेसन भनेर हामीले पढ्नु पर्दैन, यु विल नो द्याट। ओके, टाइप्स अफ फङ्सनमै जाउँ अब। सो टाइप्स अफ फङ्सन्स र टाइप्स अफ फङ्सनल, टाइप्स अफ फङ्सन म सबभन्दा पहिले हेरौँ। ओके, एट फर्स्ट आई एम गोइङ टु राइट हियर onto function, onto function। ओके, onto function है, पहिला डेफिनेसन लेखौँ, म्यापिङ डायग्रामबाट बुझाउँछु है। onto function भनेको द फङ्सन, यसलाई हामी यसरी लेखौँ, द फङ्सन f from a to b is said to be onto function, is said to be onto function if range and codomain are equal। हेरौँ त डेफिनेसन त यति मात्रै हो onto function को हो। The function f from a to b is said to be onto function if range and codomain are equal। range र codomain equal हुने बित्तिकै onto function हुन्छ। यसको फर इक्जाम्पल म्यापिङ डायग्रामबाटै भन्छु म। जस्तो म्यापिङ डायग्रामबाट यो सपोज दिस वान इज ए बी है त, यसमा मैले 1 2 3 लेखेँ, यहाँ चाहिँ 4 5 लेखेँ है। ओके, अब यसमा रेन्ज र कोडोमेन इक्वल हो कि हैन मलाई भन्ने हो कि हैन? यसमा छ रेन्ज र कोडोमेन एउटै हैन हो? ओके, हियर रेन्ज भनेको रेन्ज इक्वल्स टु 4 5 हो कि हैन? यताको एलिमेन्ट्स हो, रेन्ज भनेको 4 5। ओके, कोडोमेन भने पनि के हो? कोडोमेन भनेको पनि 4 5 हो कि हैन? हो। यस्तो भयो भने यो के हो त? अन्टु फंक्सन। रेन्ज र कोडोमेन सेम भयो, रेन्ज पनि 4 5 कोडोमेन पनि सेम छ भने दैट इज अन्टु फंक्सन। यति लेखे है त यसको बारेमा। ल अब यस पछाडी हेरौं, अन्टु फंक्सन पछाडी इन्टु फंक्सन। ओके, इन्टु फंक्सन पनि हेरिहालौं। इन्टु फंक्सन भनेको यसलाई पनि डिफाइन गर्ने तरिका त्यही हो, द फंक्सन। ओके, द फंक्सन फ्रम द फंक्सन, अब यसलाई त्यसरी नै लेखौं, f from a to b is said to be into function, said to be into function if range is the proper subset of codomain है त। यहाँ CO कोडोमेन भनेर मलाई स्पेलिङ मिस्टेक लेखिरहेको छु, कोडोमेन। ओके, कोडोमेन भनेर लेख्ने है त। इफ रेन्ज इज द प्रोपर सबसेट अफ कोडोमेन, रेन्ज भनेको चाहिँ प्रोपर सबसेट अफ कोडोमेन हुनु पर्यो। ओके, ल यसको पनि इक्जाम्पल हेरिहालौं। यसको इक्जाम्पलमा प्रोपर सबसेटको मिनिङ थाहा छँदैछ होला सबैलाई। प्रोपर सबसेट भनेको त्यस्तो सबसेट जसमा एटलिस्ट एउटा एलिमेन्ट कम हुनु पर्यो सुपरसेट भन्दा है त। सो फर इक्जाम्पल यसमा इक्जाम्पल हेर्ने हो भने अघि जस्तै म अलिकति फरक बनाउँछु, किन भन्दा अघि हाम्रो अन्टु फंक्सन थियो भने यो इन्टु फंक्सन हो। ल यहाँ 1 2 3 4 5 6 ल अघि जस्तै बनाए, तर मैले यहाँ यसरी बनाए के। ओके, एउटैसँग एसोसिएटेड हुन सक्छन् त यो एलिमेन्ट्सहरु त। यो मैले बनाएको 4 हो, दिस वान इज 4। ओके, सो हियर 4 5 6 यहाँ हेर्ने। अब यहाँ रेन्ज के छ त? हियर रेन्ज भनेको के हो भन्दाखेरि रेन्ज भनेको 4 मात्रै हो, तर कोडोमेन भनेको के हो त? कोडोमेन भनेको 4 5 6 हो। ल हेर्ने, रेन्ज प्रोपर सबसेट हो कि हैन? रेन्ज भनेको प्रोपर सबसेट हो, किन भन्दा रेन्जको एउटा एलिमेन्ट छ त्यो यहाँ पर्छ, कोडोमेनमा पर्छ। भनेको अर्थ रेन्जमा यसको भन्दा दुईटा एलिमेन्ट कम छ, दुईटा हैन एउटा मात्रै एलिमेन्ट कम भइदिया भए पनि प्रोपर सबसेट हुन्थ्यो है त। यहाँ चाहिँ कतिवटा छ त? दुईटा एलिमेन्ट कम छ, त्यही भएर रेन्ज भनेको इफ रेन्ज इज द प्रोपर सबसेट अफ कोडोमेन। ओके,
So this one is also finished. Now third one. Third मा चाहिँ हाम्रो one to one function. One to one function. Okay. अब one to one function भनेको के हो त? One to one function भनेको यहाँबाट सुरु गरौँ. The function f from a to b is said to be one to one function. Said to be one to one function if our different element are right. If different elements of set A are associated with the different elements of set B. Right? Different element of set A or different element of set B सँग associated भयो भने then we say that is one to one function. Suppose A र B दुईटा सेटहरु छ. Okay, let's suppose here A र B भनेको दुईटा सेट छ हो. यो दुईटा सेटमा यसको फर एक्जाम्पल मा मैले लेखिरहेको छु दुईटा सेट. यहाँ सपोज A B. Okay, function. यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 6. यसमा चाहिँ यसरी different एलिमेन्टहरु डिफरेन्ट सँग एसोसिएटेड भयो कि भने हो. different सँग एसोसिएटेड भयो भने then we say that is one to one function. Okay, one to one function. The function f from A to B is said to be one to one function if different elements of set A are associated with the different element of set B. Okay, so यो पनि भयो. अब हाम्रो एउटा लास्ट टाइप छ त्यसलाई मैले यसैमा लेखे 4 नम्बरमा. ओके, मेनी टु वान फंक्सन हो है. अब चाहिँ हाम्रो मेनी टु वान फंक्सन भनेको द फंक्सन f from A to B is said to be many to one function है त. many to one function केलाई भन्ने त many to one function है. if two or more elements of set A are associated with the same element of set B. Right? Two or more elements of set A are associated with the same element of set B. The function f from A to B is said to be many to one function. Many to one लेखेको छैन है मैले यहाँ हेर्ने है. Many to one function. यहाँ पनि many to one function. Okay, many to one function. If two or more elements of set A are associated with the same element of set B. Okay, so for example हेरौं. example मा चाहिँ हामीले ल यो सपोज फंक्सन हो भने 1 2 3 4. Okay, 1 4 2 ल 4 of यहाँ 4 भइसक्यो. एसोसिएटेड है. यसरी टु अर मोर एलिमेन्ट्स अझै यसलाई हेर्ने भने टु अर मोर एलिमेन्ट्स भनेको छ भने 3 पनि यहाँ एसोसिएटेड यसरी एसोसिएसन अफ सेट बिसँग एसोसिएट भयो भने वी क्यान से दिस इज मेनी टु वान फंक्सन. ओके ल मेनी टु वान फंक्सन पनि वी हैव कम्प्लिटेड.